ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਆਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੋਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਚਿਰਗਟ ਫਾਰ ਚਗਾਰਾ ਲੈ ਗਿਓ ਤਰੀ ਤਾਂਗਰੀ ਛੂਟੀ। ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜਰਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਹਾਏ। ਲਾਗੀ ਮੰਦਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਅਬ ਕਿਆ ਕਾਢਿਆ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਭਇਆ ਸੋ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਏਕੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਗੁਰੂ ਸਰਵ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਗੁਰੂ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਧੰਨ 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 ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀਵ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾਓ। ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਧੁਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਕੁੰਡ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ। ਅੱਗ ਦੇ ਕੁੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਜੀ।
माँ के पेट विच 10 मास उधर रखिया, 10 महीने रखिया, एक दिन नहीं रखिया। बहुत लग गई माया। जदों असी सानू बाहर भेजिया, उत्थे असी वाहिगुरू नूं भुलदे नहीं सी ते साडी पातशाह ने वो अग च रखिया की, बचाया सी। इस पिंड विच जोत रखी है रब ने आपदी। जीओ पिंड है दोवें तन साझिया। जीओ जिहड़ा वो रब दा पुत्त है, सारा खेल उहदा है। जदों बाहर लिखे तो सानू ये भी कह दिता कि हुण सानू भुलिया होया नूं समझाया। असी जन्म तो माया नूं प्यार करन लगे। माया जिहड़ी आ हुण सानू सच्चे पातशाह ने मुड़ के सानू भुलिया नूं समझाया कि माया अगन सब एको जी करते खेल जाया। जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया। ये लाइनां दो याद रखण वालियां ने। ये आपां भुल जाने मुड़ मुड़ के। सानू माया अग नहीं दीदी। सानू अग बड़ी प्यारी लगती है जिदण दे आए इत्थे, पर है असी भुले हुए रब दे पुत्त। महाराज कहंदे लै उस अग चों निकले आपां, दूजी अग दे कुंड च पै गए। असल गल आ है, हुण दूजे कुंड च पै गए आपां, पए हुए आ। जिन्हें जिहड़ा रब दा पुत्त है ओहदा बाप किहो जिहा है। वाहिगुरू बहुत शीतल सुभाਅ ते ठंडा है। ठंडा है एक लफ्ज़ जी इत्थे वरतदे आ, पर उहदी ठंड जिहड़ी है वो माणे ते ही पता लगदा, नहीं पता लगदा। जे थोड़ी भी आ गई, थोड़ी भी आउंदी है तां भी जी करदा है भी सच्चे पातशाह ठंड दे ही चल। ते गुरु भी ठंडा है। गुरदाता गुर हिवे कर, गुर दीपक ते लोए। हिवे कर हुंदा है बर्फ दा कर, हिवे हुंदी है बर्फ। अमर पदार्थ नानका मन मानिया सुख होए। गुरु भी जिहड़ा रब है ओही गुरु है, दूआ बनिया होया। वो भी उवें ठंडा है। जिहदे असी जिहदा खेल, जिन्हें गुरु बन के खेल रचिया होया। ये घुंडी नहीं पता लगता बंदे नूं अंदरों। सानू नहीं पता लगा सी, असीं तां ही असीं खोलदे हां भी चलो किसी नूं समझ लग गई तो उन्होंने फिर सारे खेल का ही पता लग जाना। जिन्ना च सानू दो शरीरां दे खेल का नहीं पता लगता, कदे भी सानू गुरबाणी की समझ नहीं आउणी। बाहरला पंजां तत्तां दा शरीर है, झूठा है, नाशवंत है, जिहड़ी अज पातशाह ने सानू कही है, गल दसी है शब्द च। वो इहदे ते 3 अवस्था आउंदियां रहणियां, बाल जवानी और बिरध फुट 3 अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब जा। जे रब दा भजन ना कीता, बंदगी ना कीती, तो तिन्ने ही एवें गए। पातशाह ने सानू श्लोक महला 9 2-3 विरां बिरध बिरध की गल करी है। 3 अवस्था इस किहड़े शरीर ते बाहरले ते आउणियां, अंदरले ते नहीं आउणी। अंदरला ना वो बूढ़ा ना वो बाला, वो ना तो बालक है, ना बुढ़ा, ना बिरध है, ना कुछ नहीं। हो अंदरला जिहड़ा असली शरीर है उन्होंने समझाउणा है। वो जिदन दा आया इहदे विच इहो ही समझदा भी मैं बच्चा वां, मैं हुण जवान हो गया, मैं बाहरले शरीर नूं देख के कहदा वो इहदे असर थल्ले है। ते पातशाह ने सानू ये दस दित्ती भी ये अग है। माया जिहड़ी जिन्हों लगे हैं सब तो नेड़े दी माया है, शरीर मूल है माया। ते दूजे पाए सारियां चीज़ां भी जिहड़ियां दिसण वालियां ने सारियां ही माया दियां बणियां हुई।
ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸੀਤਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਠੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਠੰਡੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆਪ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਤੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਆ ਉਹ ਅੱਗ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਹਉਮੈ ਰਜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਬ ਲਓ ਹੁਕਮ न ਬੂਝਤਾ ਤਾਵੇ ਹੀ ਲਓ ਦੁਖੀਆ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਵੇ ਹੀ ਲਓ ਸੁਖੀਆ। ਤਾਵੇ ਤੇ ਸੁਖੀਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਭ ਲੱਗੇ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਖੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤਨ ਜੋੜੀ, ਠੰਡਾ ਤਨ ਜੋੜੀ। ਠੰਡਾ ਤਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਭ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੋਭ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ। ਇਹ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਰਮ ਭੂਮ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਨਮ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜ ਲਈਏ ਰੱਬੀ, ਰੱਬ ਦਾ। ਹੋਰ ਬੀਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸਮਾਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੱਜ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੇ ਜਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ।
ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੜੇਪਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਪ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਤੋਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਵਾਣਾ ਜੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬੜੇਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਚਮੜੀ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖਿਓ, ਗਾਂ ਫਰਕ ਦੇਖਿਓ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਝੋਲਦੀਆਂ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਾ ਭਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਦੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬਚਾਏਗਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ? ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਕ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਾਂ ਜੀ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਭਰਮਾਈਆ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਔਗਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ। ਪਰ ਧਨ ਤੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਲਵਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਜੀ ਗਰਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗ ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਬੌਂਦਲੇ ਪਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂੜ ਸੰਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਗਰ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਆਸਾ, ਮਨਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੋਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਬਿਸਨ ਸੋਭੂ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ। ਰੱਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਗਰ ਯਾਦ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਨ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਪਰ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣਾ, ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਪਣਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਅੰਦਰਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਇਆ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੜਿਆ ਪਿਆ। ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਆ ਸਾਧ ਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਠੰਡੇ ਬਾਬਤ। ਉਹ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾ। ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜੇ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ, ਮੌਜਾਂ ਲੈ, ਧਨ ਖੱਟ, ਅਮੀਰ ਬਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਰਧ ਪਿਆ, ਹੋਣਾ ਸੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਰਧ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਝੋਟ ਪਕੜੇ ਤਬੇ ਕਾਹੇ ਰੋਇਆ, ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਫੇਰ ਰੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੂੜਾ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਜੂੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਡਾਂਗ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਝੋਟ ਦੀ, ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਕਈ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਏ, ਸਾਡੇ ਰੋਡੇ ਆ। ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਬਾਲ ਬੂਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨੀ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਲ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਜੀਵ ਨੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਮ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸਾ, ਜਮਦੂਤ ਉਦਣ ਦੇ ਸਾਸ ਗਿਣ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਬਾਜੀਗਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਰਾ, ਚੇਤ ਢਾਲ ਪਾਸਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਸੈੱਟ, ਤਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦੇਹੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬਈ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਾ। ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਠੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡ ਬਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅਮੀ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਬਬੀਹੇ ਵਾਲੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਬੀਹੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਪੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤਪੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤਪੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜੇ। ਕਣੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੇ ਡਿੱਪਣ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, 20 ਮਿੰਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਝੜੀ ਲੱਗਣੀ, ਝੜ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਣਨੀ ਆ ਝੜੀ। ਬਈ ਝੜੀ ਲਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਂਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਦੇ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮਾਰੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਡਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ 84 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਤੂੰ ਬੁਝਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਮਨ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਬੇ ਅੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਗ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹੀ ਅੱਗ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ। 3 ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਈ ਸਵਾਦ ਮਾਣਾ ਮੈਂ। ਸਵਾਦ ਕਾਹਦਾ ਸਵਾਦ? 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਜਿੰਨੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਫੇਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਲੱਕੜਾ ਹੋਰ ਪਾ ਜਾ ਖਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਤਪ ਖਵੇ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਬੇਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਪਦਾ ਹੈ। ਤਪਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਿਆ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਤੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਟਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀ ਬਿੱਥ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਲਓ ਜੋਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਥਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਿਰਖਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾ। ਆਪ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਜਲਦੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਲ ਪਾਏਗਾ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਤਨ ਮਾਏ ਬਜਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਬਜਾਉਣੀਆਂ ਹੋਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੁਰ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਵਕ ਸੁਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਉਦਕ ਜਨ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਤੋਂ ਕਿਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਥਾਂ 20 ਵਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਇਹ ਤਪ ਜਿਹੜਾ 30 ਵਰਸ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਿਓ,
फिर पछताना पाया पायो देव न पूजियो। ये जड़ा पूजना तप इन्हां ते सानूं भरम पै जांदा भी तप शायद होर 20 वरे तप करना चाहिदा सी। नहीं, तप है गुरसेवा तपां सिर तपसार। ये सारे गुरु की सेवा ते आउंदे आ। गल पूजा कीजे नाम की वे नावे पूज ना होए। पूजा जिहड़ी है वो नाम जपण दी पूजा कर, होर पूजा बथेरियां करता तू, फिर पछताना बिरध पिया, फिर तू बिरध हो जाना है। शायद शोक मेरी मेरी करत जन्म गयो, मैं मेरी करते जन्म बीत गया। की होया तेनू? शायद शोक आ जिहड़ा बाहरला समुंदर आ, इनू शरीर नू कहा बाहरले नू, ये सुक गया। भुजां बलइयो, ताकत बाहां च ताकत घट गई, बुढ़ेपे च बुढ़ेपे की हालत दसन लगे। क्यों? जरा जरा होंदा बुढ़ेपा, वाहिगुरू नहीं जपिया बुढ़ेपा आ गया। उदों पहला पहला रब पाउणा सी। पातशाह ने वो भी लिखा है, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जिन्ना चਿਰ बुढ़ेपा नहीं आउंदा जप ला होए पुत्रा, मौत नहीं आई। जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बाणी। नहीं तो बाणी मूँह चो भी जिहड़े आ ये भी बोल भी बिगड़ जाते आ। भजले रे मन सारंग पाणी, अब ना भजस भजस का पाई। जे हुण नहीं जपेगा कदों जपेगा? साढ़े असीं कल ते पा दिंदे वे कल तो लावांगे आ नाम जपांगे, कल तो लावांगे। कल किते आउणा? कल नाम काल दा है, पता नहीं कदों साढ़े आ जानी हुक्म, सानूं पता ही नहीं। मारे मोहत मोहत न जाना, असीं मोहत नहीं किसी नूं दसी उहने बई तैनूं इन्ने स्वास दित्ते आ, इन्ना चਿਰ तू रही। ये नहीं दसी किसी नूं भी उहने। बड़ियां चीज़ां लुकोईयां होईयां ओहदियां, उहदे ही पता लगना भी तो काम ही खत्म हो गया। तो आ गया जी, वो चंगा भला इत्थे आया सी। ये हुंदियां रहिंदियां वारता सडनली, तो असीं इत्थे पिट्टी जाने रहने भी पता नहीं की हो गया। ਉਹਦਾ ਇਹ खेल है, हुक्म ਉਹਦਾ ही चलता है। हुक्म तो बाहर तक कख नहीं हो रहा, वो सातों मन्निया नहीं जाता। असीं रोने दुखी हुन्ने आ, दुखी हो के आप ही कंधा नूं हा मत्थे मार के बह जाइदा भी होना साडे हुंदा तां हुंदा नहीं कुछ भी, साडा सारा कुछ एवें बेअर्थ आ। आप ना भजस भजस आवे अंत ना भजया जाई। यही तेरी अवसर है, तेरी वार, यही मौका है, बारी है तेन मिली। घट पीतर तू देख विचार अंदर सोच, विचार के अंदर सोचिया कर। कह कबीर जीत के हार बहु विध कहो पुकार पुकार। मैं कहते उच्ची उच्ची डंड पा के कहना, और गुरु साहब के चरनी लग जा, ओए नाम जप के बाजी जित जा। बाजी जितण का अर्थ है सचखंड जाना, बाजी हारन का कारण है धर्मराज कोले जाना। देख ला किहड़े पासे जाना चाहुंदा है, हार के जाएगा तो इथों ना वे भुलिया हथ कथाऊं ना पाए। आ देखो किड्डी किड्डी लाइन कहती, जे तो भुल गया ना किते हथ पैना ने। जोनी सा पुआइयन बिष्टा माए समाए, तेरे नाल आ हाल होना है। सारियां जूना तेनों पुआइयां जानियां। देख ला जूना इत्थे दीदियां तेन। एवें नहीं इत्थे नाम जपण आउणा, एवें नहीं गुरु साहब दे बनना। बन जो जिन्हां ने नहीं बने, नहीं आ गल होनी आ। गंद दे विच तैनूं कीड़ा बना देना, गंद दा कीड़ा।
देख लो तुसीं हुण मनुखा जन्म च कारां च बहिने आ, जे तू इत्थों नावो भुलिया किते हथ नहीं पैना, किसी ने नहीं तेरा हथ फड़ना। देखो पातशाह दे लफ्ज, ये झड़की दित्ती आ, कदे झड़कियां दिता आपदे पुत्त नूं, कदे कुछ करदा है। असीं ऐसे पुत्त आ ओहदे, किवें ना किवें रब दे राह पै जावे। सरबर सुख सूके सरबर पाल बाधिओ। फिर ना जो बुढ़ेपा आ जाता है, महाराज पता की कहते, कहते जिहड़ा सरोवर है तो सुक गया, हुण तू वट्टां बन्नण लगा। सुके सरबर जब सुक जे उस वट्टां बन्नण दा फायदा की, पानी तो है नहीं, पानी तो है नहीं। बुढ़ेपे दे विच कहंदा हुण मैं इहनूं साਂਭ के रख लै, शरीर किते जावे ना, ते हुण मैं नाम जपण लगू। बहुत दुनिया नूं बुढ़े कह अजे तो जवानी आ, ब्याह कराउणा, अजे तो अजे बुढ़ेपा आऊगा जप लांगे। बुढ़ेपे च जाके तो होर नवीआं शुरू हो जाणीआं। वाह मैं दस्सिआ परतन लभावे, बिरध पिया जजाल विच महाजाल परवार पुहावे। आ बिरध हो जाना जाल च फसिआ ही परवार दे महाजाल, बलहीन मतहीन, फिर आ हो जाना शुरू। नाले दा बल शरीर का चले जाना, नाले मत भी चली जानी आ। 70 का मतहीन कहा महाराज ने। अज तो महाराज ने सानू साध संगत ते गुरु साहब की कृपा नाल मत नहीं टिकाने आ। जे कुछ माड़ी जी तो नहीं तो 70 का महाराज कहते मतहीन हो जाता। जेड़ा रब दा पासे नहीं लग्या तो मतहीन बन जाना, मूर्ख। वो फिर आप दूजा साइड दसांगे हुण एदी जिहड़ी है ये क्यों नहीं मतहीन हुंदा। महाराज कहते जो बचा है वो फिर आप गल करांगे इस तो बाद। सरवर सूके पाल बाधिओ, लुणे खेत हथ बाहर करे। खाली खेत दे विच हुण बाड़ा करदा फिरदा, फसल तो है नहीं, साह तो मुख चले, तो हुण तू बाड़ करदा, ये तो खाली हो गया खेत, साह तो चले खत्म। आए चोर तुरंते लै गयो, जमदूत आया चोर, मेरी राख तो मुक्त करे। हजे भी आपकी देह नूं कहना जावे ना, मैं हजे भी बचा हो जे मेरा। उन्हें तुरंत ले जाना चोर ने। देख ला पैर शीस चरण, चरण शीस कर कंपन लग गए। किन्ने कंबन लग जाते बुढ़ेपे च, पैर भी पूरे नहीं करते काम, सिर भी कंबन लग जाता है। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਾਲਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਬਾ ਬਚਨ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੇ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਦੇ। तबरे धर्म की आस करे, उदों तू कहना भी मैं हुण धर्म कायम कर लूँ, हुण अमृत छक लैने आ। ये हजे ये है भी मनमुख दा, पर परंतु दूजे पासे जिहड़ा आपां नानक कारण सो पिया वो लाइनां वो रह गईयां जे अपणियां, ਉਹਦੇ 'ਚ गल बन जानी है भी कोई नहीं बुढ़ेपा भी जे आ गया तो पछता ना, तू आ जा। ਉਹਦੇ जरूर जी गल करांगे। दूजा श्लोक भी हैगा इन्हां नाल, परंतु इत्थे तो हुण दूजे नूं समझाउंदे ने भी किते सੱਟ ਵੱਜ जे ते भी अखां 'चों नीर वड़न लग गया, कंबण लग गया, हुण आस भालदा। हर जी वो किरपा करे, ये आओ लाइन जे वाहिगुरू किरपा करे फिर लाहा हर नाम लो।
फिर वाहिगुरू वाहिगुरू करदा लाहा खट्टना ला फिर शुरू कर दे। वडेपे वाले नूं तां हुण सारा दिन किसी ने सब धंधे छड्ड देने चाहिए, उन्होंने तो बह जाना मंजी ते भी कोई पुत्रो सब कुछ तुसीं सांभो, मैनूं कोई पता नहीं, मैं तो हुण रब दा नाम लेना तां अग्गा सवार लांगे। नहीं नहीं मुढ़ा होया शेख भी कंबण लगी दे, अगों नेड़ा आया पिछा रहे हो रहा है। हाँ जे सौ बरिया जीवना फी तन होसी खे मारे बद तो बद 100 पर लिखी है, कोई हो जाता माड़ा मोटा गां ते परंतु पक्की आ फिर भी खे हो जानी। देख फरीदा जे थी आ बहुत फरीद जी दे सलोक ने, दाढ़ी हुई भूर अगों नेड़ा आया ये आओ पिछा रहा दूर, चिट्टी दाढ़ी वेख के ते ना समझ तू हुण काली करदा है। फिर आसा जी बार च पातशाह ने लिख ही दिता, जे जरवाना पर हरे जर बेश करेंदी आई है, को रहे ना परिया पाई है। जे तू ये बड़ेपे नूं दूर भी करना चाहेगा, अंदरों बड़ेपा नहीं दूर होना, काली दाढ़ी जरूर कर लेगा। कोई नहीं रह सकता जदों स्वास पूरे हो गए, को रहे ना तारे पर जर आई जोवन हारिया। जब बड़ेपा आ जाता तो जोवन हार जाता है। बलहीना मतहीन 70 72 बडावे। आ देखो की कहता पातशाह, अंधा गुग्गा पिघला, नाले तो अन्ना हो गया, गुग्गा भी हो गया, पिघला भी हो गया, पैरों तो नहीं तौर होंदा। ये सारे 3 काम कई अखां तो अन्ने हो जाते, बड़ेपे च सिरों हट जाता, निगाह कमजोर हो जाती है। तन थका मन दह दस्तावे, शरीर थक गया, शरीर का हालत हो गई, मन हजे भी चारे पासे भजदा है। साध संगत गुर शब्द बिन लख 84 जोन परमावे। जे गुरु साहब का अमृत ना छकिया, गुरु साहब का शब्द ना लिया, तो साध संगत ना की 84 लाख जून च जाएगा। अवसर चुका हाथ ना आवे, मुड़ के अवसर नहीं मिलना, मुड़ के कनेडा नहीं मिलनी, मुड़ के कनेडा च नहीं आना। याद रखो हुण ये इत्थे थोड़ा जिहा फिर मैं महाराज एक बार पहला गया जदों इंडिया सी, मैं महाराज कनेडा किहो जी आ, तो महाराज ने मैनूं माड़ी जी गल दसी, कहंदे अद्धा क स्वर्ग आओ, हैगी उत्थे भी माया ही, हैगी वो भी माया ही, अद्धा स्वर्ग दे आके देख लिया भी सफाई सफूई होर सब कुछ, वो सानूं उदों मोहन वाला हो गया। अगे देवी देवते रगड़े पए ने स्वर्ग दे, असीं अद्धे स्वर्ग जाके इत्थे आ गए। ला रब कित्थों याद करना, मौजा लेने आ, कार 20 लाख की थले आ, थलेदार दे कोठियां पाइयां आईयां, आ सजा लीए आ सजा लीए, ये सब कुछ इत्थे ही रह जाना। ते इत्थे 3900 इस धरती ते आया तो 3900 ने तुर जाना है। पता नहीं कदों तो दुनिया बनाई है, कदों तो पहाड़ बनाए थे, कदों तो कनेडा बनाई, कदों दुनिया बनाई, वो जानता है। एक प्राहुणिया वांगू इत्थे जीवन भी गुजार के जड़ा जाऊगा वो वधिया रहूगा, नहीं मारिया जाना बंदे ने। गुरु साहब का समा हो गया, फिर आपां दूजी लाइन फिर किते गां पूरी करांगे बई दिल भी नहीं छड्डना चाहिए। गुरु साहब ने सानूं गां एक दूजे शब्द च कहा, नानक कारण सो पाया, फिर आपां विचार करांगे। इन्नियां विचारां करदे अखर वाधा घाटा पुल चुक दी माफी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।